समय दिन 11टा। साइरन बजाई भुवनेश्वर एक हस्पिटाल आगे हठात अटकिला एक आंबुलांस। धड़पड़ होई आंबुलांस रु डेई पड़िले आंबुलांस कर्मचारी। स्ट्रेचर रे जने दुर्घटनाग्रस्त युवक को नहीं हस्पिटाल भीतर को दौड़ाकू लगिले। सेमानकु देखि हस्पिटाल कर्मचारी भी तत्पर हो गले। सांगे सांगे नहीं हस्पिटाल ऑपरेशन थिएटर रूम भीतर को भर्ती करदेले। आउ जेतेबेले डाक्तर आसी से दुर्घटनाग्रस्त लोक को देखिछंती तांकर जेमिति मुंड घुरई देला, पाद थरिबाकू लागिला। भाविले कि प्रभु ए कौन करदेल तमे? किए थिले से दुर्घटनाग्रस्त लोक जनक? से क्यों वीआईपी कि नेता कि अभिनेता भी नथिले। से जने चिरा फटा आउ महिला पोशाक पिंधा युवक थिले। किंतु डाक्तर बाबूंकर तांक प्रति काहींकि एते दरद थिला? चिकित्सा तो कले कले, किंतु ऑपरेशन ने खर्च होइथिबा 3 लाख टंका जेतेबेले से युवक जनक जाचिले डाक्तर बाबू हाथ जोड़ीदेले, टंकाटिए भी नेलेनी। हेले किए थिले से? जानिले आपण भी? एक हृदय विदारक घटना को नहीं आजिर कहानी। तेणु कहानी को स्किप न करी पूरा देखंतु। ऑपरेशन थिएटर रे डाक्तर से युवक को एमिति अवस्था रे देखी कांदी पकेइले आउ हाथ जोड़ी भगवान को प्रार्थना करने को लगिले कि प्रभु आजिर ऑपरेशन सफल कर दियो, नहेले। किछि समय परे सबु डाक्तर एकाठी होई गले। ऑपरेशन आरंभ होई गला। दीर्घ 4 घंटा ऑपरेशन चलिला। अटेंडेंट ठू आरंभ करी डाक्तर पर्यंत समस्ते झालनाल होई जाइथिले, कारण से युवकंक मुंडरे एमिति आघात लागिथिला जे जेमिति मुंड छतु होई जाइथिला। 4 घंटा परे ऑपरेशन सरीगला, हेले विपद एबे भी टली नथिला। तेणु डाक्तर माने भी अनुमान लगे पारु नथिले कि कौन हेबो बोली। समस्ते भगवान को ऊपर छाड़ी देइथिले। ऑपरेशन सरीला आउ डाक्तर खानार मुख्य डाक्तर तथा से डाक्तर खानार मालिक कहीदेले जे ए लोकर जत्न नेबारे जेमिति केही भी उणा न करंती, तांकु जेमिति किछि भी कष्ट न हेबो सेथिपाई समस्ते तत्पर रहिबे आउ तांकर चिकित्सार सबु बंदोबस्त एबेठारु करि दियो। आ जेतेबेले से भल होई जिबे तांको ठारु केही भी टंकाटिए भी मागिबेनी जेमिति। ऑपरेशन सरीबा परे आईसीयू को आसिले से युवक आउ 5 दिन परे तांको कैबिन को शिफ्ट करागला। जने नर्स को तांको पाखरे 24 घंटा ड्यूटी लगे दिया गला। एमिति एमिति 16 दिन बीती गला आ से युवक सुस्थ होई जाइथिले। 17 दिन परे तांको डिस्चार्ज करिवार समय आसिला। तांको बीएल डाक्टर टेबुल को आसिला। डाक्टर अकाउंट्स मैनेजर को डाकिकी कहिले कि ए युवक ठारो गोटे टंका भी नेब नाही। हेले अकाउंट्स मैनेजर कहिले कि सर पूरा 3 लाख टंका बिल होईची, जदि छाड़ी देबे ताहले केमिति हेबो? हॉस्पिटल केमिति चलिबो? सेठु मालिक कहिले कि 10 लाख टंका होइथिले भी टंका नेब नाही। एमिति कर, तमे से युवक को साथी रे नै मो ऑफिस को आस। व्हील चेयर रे से युवक को नहीं निजे अकाउंट्स मैनेजर मालिक चैम्बर को आसिले। युवक को देखी डाक्तर खानार मालिक तथा हॉस्पिटल मुख्य डाक्तर पचारिले कि प्रवीण मते चिन्हि पारुछ? व्हील चेयर रे बसिथिबा प्रवीण टिके डाक्तर को निरीखे अनेले आ टिके भाबिकी कहिले कि सर बोधे मु आपण को आगु देखिछि। डाक्तर बाबू टिके हसी देले आ कहिले कि मने पका प्रवीण, तमर से साहाଯ୍ୟ मु सारा जीवन भी भूली पारिबिनी। तम पई मो परिवार, मो सबुठु प्रिय मो सान झियर जीवन बंची जाइथिला। तेणु डाक्तर बाबू कहिबाकू लागिले, 2 वर्ष तले मु किछि कामरे परिवार सहित फुलबाणी जाइथिली। फेरिबा बेलकू राति होई जाइथिला। सकाळ पाइले मो नुआ डाक्तरखानार उद्घाटन उत्सव थिला। तेणु जे कोनोसी मते मु भुवनेश्वर फेरिबाकू चाहुथिली। तेणु राति 12टा हेले भी मु कार चलै फेरुथिली। हेले घाटी रे कौन हेला के जानी कार रो ब्रेक काम कलानी। गाड़ी तळकू तळकू गडु थाए। समस्ते भगवान को डाकु थाउ
ସେତେବେଳେ ଏକ ବାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆସିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୋଡୁ ମୋଡୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଗଛ ଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ସେ ଗଛରେ ନେଇ ପିଟିଦେଲି। ଯଦି ଗଛରେ ପିଟି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯେ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଗଛରେ ପିଟିଦେଲି। ମୋ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କର ବେଶୀ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 2 ପିଲା ବି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଷ୍ଟେରିଂ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପଡ଼ି ରହିଲି, ହେଲେ କିଏ ବି ନଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କଷ୍ଟରେ କାର ଡୋର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲି, ହେଲେ କିଏ ବି ନଥିଲେ। ଏମିତି ଏମିତି 1 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ବି ହୋସ୍ ଆସିନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ତମର ପୁରୁଣା ବାଇକରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖକୁ ଆସି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଲ। ମୋର 2 ପିଲାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ହେଲେ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ତମର ମନେ ଥିବ, ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ବାଇକ୍ ଆଗରେ ଆଉ ପୁଅକୁ ପଛରେ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗାମୁଛା ଯୋଗେ ନିଜ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲ। ଘାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତଥାପି ତମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲ। ସେଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ 7 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ 2 ପିଲା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାନ ଝିଅର ରକ୍ତ ଦରକାର ଥିବା ବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ତମେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମତେ 2 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେହି 2 ଦିନ ତମେ ନିଜେ ଆସି ସବୁ ବୁଝି ଦେଇ ଯାଇଥିଲ। 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଯାଚିଲି, ମନେ ଅଛି ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ? ତମେ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାହା କହିଥିଲ ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଗଲା। ତମେ କହିଥିଲ, ସାର୍, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ନିଏନି। ମୋର ଏ ସାହାଯ୍ୟର ହିସାବ ଭଗବାନ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜଣେ ଗରିବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଏ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଆଉ ତମର ସେ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଢେର ଅଧିକା ଆୟ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି କି ବଡ଼ ହୃଦୟ ତ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ତମେ ଯେତେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମୋଠାରୁ ନେଲନି। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ମୋର, ତମେ ମୋ ଅତିଥି ହୋଇ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତମଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେବିନି। ସେଠୁ ପ୍ରବୀଣ କହିଲେ କି, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେଇଟା ତ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ କହିଲେ କି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ତମକୁ ଦେଇ ନଥିଲି, କାରଣ ତମ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କି ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଏ କରଜରୁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବି। ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତମ ପରି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜମା ବି ଟଙ୍କା ନେଉନି। ଉପରବାଲା ତମ ସାହାଯ୍ୟର ଯେଉଁ ହିସାବ ରଖିଥିଲେ ଆଜି ତାହା ତମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଉପରବାଲା ତାଙ୍କ ହିସାବ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ମୋତେ ହିସାବ ଚୁକ୍ତା କରିଦେବେ। ସେଠୁ ପ୍ରବୀଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାଲିକ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନିସଂକୋଚ କହିବ। ସେଠୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଭଗବାନ ଫଟୋକୁ ହାତରେ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରବୀଣ କହୁଥିଲେ କି, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଆଜି ମୋ କର୍ମର ପୁରା ହିସାବ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପଚାରିଲେ କି, ତମେ ଏଠି କେମିତି? ପ୍ରବୀଣ କହିଲେ କି, ସାର୍, ଫୁଲବାଣୀରେ କିଛି କାମ ପାଉନଥିଲି। ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମଧନ୍ଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲି। ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକ ମୋତେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସହରରେ 3 ଦିନ ହୋଇଥିଲା କି ନା ମୋର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ କାମ ଦେବା ଲୋକ ସହିତ ଭେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଛକ ଜାଗାରେ ପଛପଟୁ ଆସି ଏକ କାର ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯେ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ମୋର ହୋସ୍ ପଳେଇଲା
ଆଉ ହୋସ୍ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଇଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଟିକିଏ ସମୟ ଭାବିବା ପରେ କହିଲେ କି ଏବେ ତମେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତମେ କାମ କର। ସେଠୁ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଡାକି ପ୍ରବୀଣକୁ ସୁପରଭାଇଜରର ଚାକିରି ଦେଲେ। ଆଜି ପ୍ରବୀଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମହାପୁରୁଷ କି ଗୁରୁ ଦେଇପାରିବେ। ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଅନ୍ କରି ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।